بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر روس نے یوکرین کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا اور روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت یوکرین کی فوجی تنصیبات ہیں اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جبکہ یوکرینی فوج نے بھی روسی افواج کو کافی نقصان پہنچانے کے دعوے کیے ہیں۔ اس جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے دنیا پر، اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی اور سفارتی طور پہ پاکستان کو کیا لائن لینے کی ضرورت ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا پروگرام کے اندر سیاسی رابطوں کا، کیا سابق صدر آصف علی زرداری جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ گئے اور کیا بات چیت ہوئی، کیا یقین دہانی ان کو ملی، کریں گے بات پروگرام کے اندر۔ اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آپ تو بڑے عرصے سے خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ یوکرین پر حملہ ہوگا اور یہ بائی ڈیزائنڈ ہے اور یہ ہونا ہی ہے، اب حملہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو اثرات پڑنے والے ہیں فوری طور کے اوپر، پوری دنیا ایک طرف آ رہی ہے، نیٹو کا کل اجلاس بلا لیا گیا ہے، نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں روس کے اوپر، اب واٹ نیکسٹ، کیا دیکھیں 70 سال کے بعد یورپ جو ہے اس جنگ کی صورتحال میں آیا ہے۔ بوسنیا میں تھوڑی سی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کو اگنور کیا، اس کو ایک کرویٹس اور سربز اور مسلمس کی جنگ قرار دے دیا۔ لیکن یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جتنی انویسٹمنٹ مارشل پلان کی ہوئی تھی نیٹو کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، امریکہ اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے مفادات ان کے داؤ پہ لگ چکے ہوئے ہیں، جرمنی کے، فرانس کے، برطانیہ کے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، انہوں نے اس جنگ میں شریک ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس وقت اب یورپ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ہمیں لڑا رہا ہے، اور لیکن اب ان کو وہ جو یورپ کا اوپر اٹھنا اور یہ کرنا اور باتی، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ ان کو پھنسا رہی ہے۔ اب اس وقت آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا دباؤ ہے وہ ترکی کے اوپر ہے۔ ترکی کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی روس کی ناکہ بندی کر دو، بحری ناکہ بندی کر دو۔ یہ بالکل وہ دباؤ ہے جو خلافت عثمانیہ پہ ہے۔ لیکن اردوان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، روسی حملے کی مذمت کی۔ میں بتاؤں جنگ میں آ جائیں گے نا، خلافت عثمانیہ باہر رہ رہی تھی 1901 میں، لیکن جیسے بھی جنگ عظیم اول ختم ہوئی انہوں نے کہا اس پہ پڑ گئے پھر، اور انہوں نے حشر کر دیا، اور وہ پورا کا پورا علاقہ کو سارے کا سارا علاقہ لے لیا۔ ہمارے ساتھ تمینہ جنجوعہ صاحبہ ہیں، تمینہ جنجوعہ صاحبہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، سفیر رہی ہیں جنیوا میں بھی، اور خاص طور پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت ماسکو میں ہیں اور 3 گھنٹے سے زائد ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر پوٹن سے۔ پاکستان کے لیے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹائمنگ کے اندر وزیر اعظم کا وہاں جانا کہ جب رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ شدت ہے تنازع کی، کیا سمجھتی ہیں کیا ملے گا پاکستان کو رشیا کے دورے کے بعد؟ دیکھیے، یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر کا یہ آج کا نہیں ہے، 2020 سے اس کے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے پرائم منسٹر کو انویٹیشن 2020 میں دی تھی، اور اس کے بعد مختلف ایام پہ یہ اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے۔ اب پرائم منسٹر کی ملاقات جو ہوئی پریزیڈنٹ پوٹن سے بشکیک میں ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، ایس سی او ہیڈز آف اسٹیٹس کی میٹنگ کی، اور سائیڈ لائنز پہ اہم ملاقات تھی جو تفصیل کی سے تھی۔ اس سے ایک موقع ملا ان کو ایک دوسرے کو جاننے کا، ایک دوسرے کی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ پھر اس کے علاوہ کئی ہیڈز ایس سی او سی میٹنگز کی سائیڈ لائنز پہ، اس کے علاوہ ابھی جو وہاں ہوا ہے ہیڈز آف جو ابھی اوپننگ ہوئی اولمپکس کی، اس پہ ملاقات ہوئی۔ اور اس سے پہلے شنگھائی میں جو ایکسپو کی تھی چین نے، اس میں خود موجود تھی، اس کی اوپننگ کے لیے گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان، اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان، اور دونوں نے خاصی لمبی گفتگو کی۔ تو اس سے یہ پرانی بات ہے کہ دونوں کو وزٹ کرنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ یوکرین کے جو حالات تھے وہ چل رہے تھے، بیچ میں کئی ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ نے ایک وزٹ بھی کیا ماسکو کا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ٹائمنگ کے اوپر کوشچن کرنا، آئی تھنک یہ بالکل نہیں ہوتا، بیکاز ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بڑے ممالک، سیریس میچور ممالک، جب بائیلیٹرل
विजिट्स को डिस्कस करते हैं और उसको लॉक इन करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनका होना ज़रूरी होता है, और ये अहम विजिट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ तमीना व्यू। साहब, एक इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि पेंटागन की जो स्ट्रेटजी आई थी वो उसकी इंडो पैसिफिक, वो इंडो पैसिफिक के साथ थी, लेकिन उसके पूरा सेकंड चैप्टर जो है वो यूक्रेन के ऊपर ख़ास तौर पे, और लोग कहते हैं कि यूक्रेन में इस वक्त जो हमला उसको इंस्टिगेट किया पर्ल हार्बर की तरह इंस्टिगेट करके हमला करवाया गया है, ये बुनियादी तौर पर चीन की कंटेनमेंट के दौरान कि रशिया जो है वो इधर लग जाए और ताकि चीन तनहा हो जाए, वो अपने तौर पे फंसा हो। आप क्या समझती हैं कि इसने पुतिन ने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया कहीं? देखिए, आप सारा ये यूक्रेन को जिस एक पस मंजर में देखें वो ये है नेटो एक्सपेंशन का। अब रूस को कई मकाम पे कहा गया था कि हम फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे, और रूस इसीलिए बार बार कहता था कि हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, लिखने में कुछ नहीं था लेकिन बातचीत में उनको अंडरस्टैंडिंग्स थी कि एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये जो तमाम कुछ हुआ है ये तमाम नेटो एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, और आपको ये इसलिए ये भी दोनों तरफ गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक तरफ की गलती है, लेकिन जो पस मंजर है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि नेटो की एक्सपेंशन का मतलब है कि तमाम दफाही और जो स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलोंग द रशियन बॉर्डर आके खड़े कर दिया जाए। तो ये तो बहुत मुश्किल है उनके लिए फॉर द रशियंस कि वो एक्सेप्ट करें। गलतियां दोनों तरफ हैं, लेकिन और जैसे हम हमेशा कहते हैं, फॉरेन ऑफिस हमेशा कहता है कि डिप्लोमेसी जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, गुफ्तगू करना, और हमारा ये मकसद है फॉरेन ऑफिस का कि हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हों तमाम ममालिक के साथ, और इसी ज़मन में हम रूस के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, हम तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, आप हमारे साथ थी। अच्छा, सिचुएशन ये है उस्मान साहब कि मैंने उस दिन भी कहा था कि पर्ल हार्बर जापान बेचारा आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, आप अंदाजा रखिए कि जापान ने चीन पे कब्जा कर लिया हुआ था। अच्छा। और जिस वक्त वो उसके उन्होंने पर्ल हार्बर में फंसाया अमेरिका ने, वो चीन का लड़ाई लड़ रहा था तो किसी तौर पर और सूरत हाल तो नहीं थी, जैसे ही उन्होंने फंसाया साथ हिरोशिमा नागासाकी, जापान को फौरन विड्रॉ करना पड़ा। इस वक्त हो ये रहा है जो पहले से कह रहे थे कि ये मैदान जंग अमेरिका ने गरमा दिया है और इससे वो बहुत सारा कुछ लेना। पहली बात तो है कि रूस से उसका एक बहुत बड़ा बदला रहता है, वो है सीरिया का बदला। अच्छा। देखिए, आज इसराइल और सीरिया की लड़ाई शुरू हो गई ना, बराह रास्त शुरू हो गई। सीरिया का बदला यह है कि अमेरिका चाहता था कि सीरिया में सद्दाम बशार अल असद को गायब करे और वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाए लीबिया की तरह की, जहाँ दूध जूतियों में दाल पटती रहे। सीरिया अमेरिका की वाहिद पोर्ट है जो इस्तेमाल करता है तुर्की, सॉरी अपना रशिया, और इस्तेमाल करता है रशिया, करता है यूक्रेन के बॉर्डर क्रीमिया और उसके थ्रू। अब अगर वो बात सही है कि इसके इर्द गिर्द जो है अगर मिसाइल खड़े कर दिए गए हैं तो रूस का तो मसला हो जाएगा। इस मसले में चीन जितनी तहम्मुल का सबूत दे रहा है कि चीन के 25-30 मील के ऊपर अमेरिका के बड़े बड़े जहाज घूम रहे हैं, और वो जहाज नहीं, वो छावनियाँ हैं। सही है। एक एक जहाज पर 300 लड़ाका तैयारे खड़े हुए हैं। तो आप अगर ये छावनी अगर जो है वो वाशिंगटन के समंदर के साथ आ जाए या न्यूयॉर्क की जो है वो बैटरी पार्क के सामने आके खड़ी हो जाए तो अमेरिका तो चीखने लग जाए। लेकिन चीन का तहम्मुल है। रूस के अंदर यह है कि पुराना पावरफुल चीज़ रही है, जार के ज़माने में उसने ख्वाब देखे हुए यहाँ पे इसके जीतने, फिर ईस्टर्न यूरोप उसके ज़ेर असर रहा है। ये सारी की सारी यूगोस्लाविया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, उसके ब्लॉक में शामिल रहे हैं। वो जो वार्सा पैक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। असल मसला इस वक्त उस्मान साहब ये हो गया है कि इस जंग के अंदर पोटेंशियल मौजूद है तीसरी जंग। आपने अभी बात की थी कि शायद जल्दबाजी तो नहीं कर दी पुतिन ने, मिसकैलकुलेशन तो नहीं कर दी, अगर ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि ओवर रिएक्ट किया या बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है? अब जंग छेड़ने से पहले आपको उसके नतायज का तो पता होता है। पहली बात ये होता है कि जंग जब छेड़ी जाती है ना तो ये ज़हन में रखा जाता है कि अगला क्या एक्शन लेगा। अब या तो पुतिन ने ये रियलाइज़ किया है कि अमेरिका जो है वो बहुत दूर बैठा हुआ है और यूरोप वाले जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक, यूरोप वाले जंग नहीं लड़ेंगे, नेटो जो है वो। लेकिन अगर कोई गलती करवा दी गई किसी तरफ से भी तो फिर बड़ा मसला बन जाए।
अच्छा मसला बनेगा। यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा मौजू होगा कि ये जो जंग नई छिड़ी है इसके माशी असरात पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से हो सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत जो पहले ही मुश्किल का शिकार है, मज़ीद क्या मसाइल आ सकते हैं, बात करेंगे।